नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जय सरदार स्कूल गोंडल द्वारा आयोजित आजना आ ऑनलाइन विडियो लेक्चरनी अंदर हूँ भाविन सर आपने आवकारूँ छूँ, आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 में आप જ્યારે प्रवेश કરી રહ્યા છો ત્યારે આપને ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવતા આનંદ થાય છે, કારણ કે જય સરદાર સ્કૂલ ગોંડલ જે સંસ્થા આપના માટે કાર્યરત છે, આપના માટે અત્યારે જે કટિબદ્ધ છે એ રીતે આપનું ભાવિ ઘડતર ઘડવા માટે, આપનું ભવિષ્ય ઘડતર ઘડવા માટે ઉજાગર છે। તો સારામાં સારી આવી સરસ મજાની સ્કૂલ પસંદ કરવા માટે પહેલાં તો આપ દરેક વિદ્યાર્થીઓને ધન્યવાદ। સરસ મજાની આવી સ્કૂલ પસંદ કરી અને અત્યારે આપણે જે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરીએ છીએ એ ઓનલાઈન અભ્યાસની અંદર પણ आप व्यवस्थित रीते आगळ वधो एवी शुभकामना। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 ની અંદર જ્યારે તમે પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારે ખાસ એક વસ્તુ જણાવી દઉં કે ઇંગ્લિશ વિષય એ કોઈ કહેતા સામાન્ય વિષય નથી, થોડો અઘરો છે, પણ જો એને વ્યવસ્થિત રીતે અને પદ્ધતિસર જો શીખવામાં આવે તો એ આપણા માટે સહેલો પડી જાય, આપણને થોડુંક એમાં કોઈ વાંધો આવે નહીં। विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजी विषय की शुरुआत करता पहला प्रथम तो हूँ तमने एक बात करी दूँ कि 11मा धोरण में 11मु धोरण अंग्रेजी विषय माटे छे ज नहीं। अंग्रेजी विषय माटे के गुजराती विषय माटे 11मु धोरण छे ज नहीं। खाली तफावत बे धोरण में एटलो छे कि बेनी टेक्स्टबुक अलग अलग आवे छे। तफावत खाली एटलो छे कि धोरण 11 नी टेक्स्टबुक अने धोरण 12 नी टेक्स्टबुक ए डिफरंट है, बेना लेसन अलग अलग है, बेना यूनिट अलग अलग है, एटलो तफावत है, बाकी कशो ज तफावत नहीं। मोटे भागे तो धोरण 11 नी अंदरथी ज धोरण 12 नी शरूआत करी देवाती होय छे, पण धोरण 11 अने धोरण 12 एना ग्रामरनी अंदर, अंग्रेजी विषय में व्याकरणनी अंदर कोई चेन्जीस नहीं। 11मु अने 12मु एक ज छे एम समझी आपणे 2 वर्ष 12मु धोरण ग्रामर विषय में भणवानुं छे। 2 वर्ष ग्रामर में भणवानुं छे। आ खास मगज में राखजो, तमे 11मु धोरण अंग्रेजी विषय में भणता ज नथी। 11मु धोरण अंग्रेजी विषय में छे ज नहीं। 11मा धोरणनी अंदर एटला माटे 12मु धोरण शरू करवामां आवे छे कारण के टॉपिक एटला बधा हार्ड एंड फास्ट छे, टॉपिक एटला बधा प्रमाण में जोवा जईए तो मार्क रिलेटेड अघरा छे के जेथी करीने जो आप एनी ऊपर पूरतुं ध्यान बेसिक पायाथी न आपेलुं होय तो तमने तकलीफ पड़े। 12मा धोरणना रिजल्ट वखते तमने तकलीफ पड़े। एटला माटे मारे खास नम्र विनंती छे के धोरण 11 थी ज आप 12मा धोरणनो अभ्यास करो छो एवुं समजीने ज अंग्रेजी विषयमां ग्रामरने कंठस्थ करवानुं छे पहेलेथी। ए माटे विद्यार्थी मित्रों, तमने आपणे 11मु धोरण स्टार्ट करीए एनी शरूआतमां ज 12मा धोरणनी बोर्डनी पेपर स्टाइल तमने पहोंचाडी दूं। धोरण 11 अने 12, धोरण 11 अने 12 कॉमर्स होय के आर्ट्स होय, तमे सामान्य प्रवाहमां छो तो एना माटे आपणे अंग्रेजी विषयनो कोड छे 013। केटलो कोड छे विद्यार्थी मित्रों? 013। એટલે આપણે એની આજે વાર્ષિક પેપર સ્ટાઇલ પહેલા જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પેપર તમારું 12મા ધોરણનું હશે, કઈ રીતે 100 માર્ક્સનું પેપર હશે એની આજે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, જેથી થ્રુ આઉટ ધ યર્સ કેટલા 2 યર્સ આ 2 વર્ષ દરમિયાન તમારે આ જ પેપર સ્ટાઇલને અનુસરીને દરેક બાબતોનો અભ્યાસ કરતો આગળ કરતો રહેવાનું છે। बराबर है। एटला माटे शरूआतमां पेपर स्टाइल अत्यारे आपी दऊं छुं जेथी करीने आपने वांधो आवे नहीं। बराबर। अने धोरण 12 विद्यार्थीओ माटे पण खास सूचना के आज पेपर स्टाइल प्रमाणे तमारे धोरण 11 अने धोरण 12 पेपर छे ए तमारे आववानुं छे, तो पूरतुं ध्यान राखी अने पेपर स्टाइल ने समझी लेवानो प्रयत्न करजो, कारण के घणी वखत प्रश्न ए थाय छे विद्यार्थीओ मूंझाय एटला माटे जाय छे कारण के पेपरनी अंदर केवा प्रकारना प्रश्न पूछवामां आव्या होय छे एनी खबर नहीं पड़ती अथवा जाणकारी पूरेपूरी मळेली नहीं होती, तो पण ए बाळक छे पेपर लखती वखते मूंझाय छे। बराबर। अने पेपरनी अंदर जेम आवे एम लखीने आवे छे, पण आपणे एवुं करवुं नथी। व्यवस्थित रीते पेपर ने समझी, पेपर स्टाइल ने समझी, केवी रीते प्रश्न पूछाय छे एने समझी अने पछी आपणे आगळ वधीए।
विद्यार्थी मित्रों अलग अलग 5 सेक्शननी अंदर 100 मार्क्सनुं आखुं पेपर सेट करवामां आवे छे। सेक्शन ए अने सेक्शन बी एनी माहिती अत्यारे जोईए, त्यार पछी सेक्शन सी डी ने ई आपणे आगळ वधारशुं। विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 नी अंदर तमे जे अमुक वस्तु भणी गया छो ए ज वस्तुने धोरण 11 અને 12 ની અંદર થોડું ઊંડાણમાં થોડું ડીપમાં લેવામાં આવ્યું છે, થોડું ઊંડાણપૂર્વક થોડું ડીપમાં લેવામાં આવ્યું છે। એટલા માટે ટોપિક એનો એ જ છે, પણ એ ટોપિકને ઊંડાણપૂર્વક લઈ અને તમારા સમક્ષ રજૂ કર્યું છે। તો આ બધા ટોપિક જેમ જેમ આવતા જશે એની આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો સેક્શન એ જ્યાં જ્યાં જરૂર લાગે છે ત્યાં હું બાજુમાં નોટ ડાઉન કરાવતો રહીશ, આપણે પણ ખાસ નોટ ડાઉન કરતું રહેવાનું છે જેથી કરીને વાંધો ન આવે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સેક્શન એ ક્વેશ્ચન 1 થી 4, ક્વેશ્ચન 1 થી 4, 1 થી 4 ટ્રુ ફોલ્સના છે। કેના? તો કે ટેક્સ્ટના ટ્રુ ફોલ્સ। તમારે જે યુનિટ ભણવાના આવે છે એ યુનિટના જ તમારે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ પૂછાશે, બરાબર છે। એની અંદર ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ટ્રુ ફોલ્સની અંદર તમારે પ્રશ્ન લખવાનો છે અને નીચે એનો જવાબ લખવાનો છે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ જે આવતું હોય તે। 4 ટ્રુ ફોલ્સ પૂછાશે, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ પૂછાશે, જેના 4 માર્ક હશે। કેટલા માર્ક હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 માર્ક હશે। ત્યાર પછી એ જ તમારે ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે એક બીજી બુક ભણવાની આવશે અને જે બીજી બુકનું નામ છે લેપિંગ। એક બીજી બુક છે લેપિંગ। જે રીતે ધોરણ 9 ની અંદર તમારે ડોલ્ફિન આવતી, ધોરણ 10 ની અંદર તમારે બ્લેક બક આવતી ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે, એ રીતે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 ની અંદર તમારે ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે લેપિંગ નામની એક ટેક્સ્ટ બુક અલગથી આવે છે। અલગથી ઘણા બધા પાર્ટ સમજવાના આવે છે। તો એ લેપિંગ નામની ટેક્સ્ટ બુકમાંથી નિયરેસ્ટ મિનિંગ પૂછાશે 3 માર્કમાં। પ્રશ્ન નંબર 5, 6 અને 7 3 માર્કમાં પૂછાશે નિયરેસ્ટ મિનિંગ। જે રીતે ધોરણ 10 ની અંદર તમારે નિયરેસ્ટ મિનિંગ 4 માર્કમાં પૂછાતા, એ રીતે હવે ધોરણ 12 ની અંદર નિયરેસ્ટ મિનિંગ તમારે 3 માર્કમાં પૂછાય છે, બરાબર છે। શેના? તો કે 10મા ધોરણની અંદર બ્લેક બકના આવતા હતા, 12મા ધોરણની અંદર લેપિંગ નામની ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આવશે। ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે બીજી એક બુક છે તેમાંથી। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 ની અંદર ધોરણ 9 ની અંદર તમે બેઝ તરીકે ફંક્શન ભણી ગયા, જુદા જુદા ઘણા બધા ફંક્શન ભણી ગયા। એ જ ફંક્શનને થોડા વધુ ફંક્શન એડ કરીને ડીપમાં તમને અભ્યાસ કરાવશે, બરાબર છે। તો એ ફંક્શન રિલેટેડ એક પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 8 થી 10 આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન। 3 માર્કમાં તમારે પૂછાય છે ફંક્શન ઓળખી બતાવો, આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન, બરાબર। કઈ રીતે? તો કે તમને કાઉન્સની અંદર 8-10 ફંક્શન આપેલા હશે, નીચે 3 વાક્ય આપેલા હશે। પ્રથમ વાક્ય કયું છે એ વાક્ય ઓળખી અને ઉપર કાઉન્સમાં આપેલા ફંક્શનમાંથી એ વાક્ય કયું ફંક્શન એની ઉપર લાગુ પડે છે એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ ઓળખીને બતાવવાનું છે। તો પ્રશ્ન છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન અને માર્ક છે એના 3 માર્ક। 10મા ધોરણમાં તમારે મેચ એ વિથ બી પૂછાતું, યાદ કરો, જોડકા જોડવાના। એ બાજુ 3 વાક્ય આપ્યા હોય, બી બાજુ 4 ફંક્શન આપ્યા હોય, પ્રથમ વાક્ય કયું ફંક્શન છે, બીજું વાક્ય કયું ફંક્શન છે, ત્રીજું વાક્ય કયું ફંક્શન છે, એ રીતે અહીંયા પણ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન છે। અહીંયા થોડો ફેરફાર કર્યો છે, એક સાથે 8-10 ફંક્શન તમને ઉપર કાઉન્સમાં આપી દીધા હશે, નીચે 3 વાક્યના 3 વાક્ય આપેલા હશે, 3 વાક્યમાં કયું ફંક્શન છે એ ઉપરથી તમારે જોઈને મૂકવાનું રહેશે। 3 માર્કમાં ફંક્શન છે। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ ફંક્શનનો બીજો પેટા પ્રકાર તમારે ધોરણ 10 ની અંદર પણ આવી ગયું હતું, 2 વ્યક્તિ વચ્ચેનો ડાયલોગ પૂર્ણ કરો, પણ ફંક્શનને આધારે। 2 વ્યક્તિ વચ્ચેની વાતચીત છે, ડાયલોગ છે, એને પૂર્ણ કરો, પણ કોના બેઝ ઉપર? તો કે ફંક્શનના બેઝ ઉપર। તો અહીંયા પણ ડાયલોગ છે, ફોકસિંગ ગિવન ફંક્શન્સ। અહીંયા કઈ રીતે હશે? તો કે જે રીતે ધોરણ 10 ની અંદર હતું એ જ રીતે 2 વ્યક્તિ વચ્ચેની વાતચીત આપેલી હશે, બરાબર છે। એ વ્યક્તિ કંઈક બોલતો હશે તો એ વાક્ય આપેલું હશે, બી વ્યક્તિમાં ડેશ 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 ખાલી જગ્યા આપેલી હશે, કાઉન્સમાં તમને બાજુમાં ફંક્શન આપેલું હશે અને નીચે એના એ બી સી ડી એમ 4 ઓપ્શન હશે। એ 4 ઓપ્શનમાંથી ફંક્શન પ્રમાણે કયું વાક્ય અનુકૂળ આવે છે
એ તમારે ગોતી અને બે વ્યક્તિ વચ્ચેની વાતચીતને તમારે પૂર્ણ કરવાની છે, જેના 4 માર્ક છે. ડાયલોગ પૂરા કરવાના છે, પણ ફંક્શન આધારિત 4 માર્કમાં ક્વેશ્ચન નંબર 11 થી 14, ક્વેશ્ચન નંબર 11 થી 14 4 માર્કમાં. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ 10 ની અંદર પણ 9 ની અંદર પણ એક ટોપિક ભણી ગયા, WH ક્વેશ્ચન. WH ક્વેશ્ચન અંડરલાઈન કરેલા શબ્દને દૂર કરી અને WH તરીકે તમારે કયો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકાય એની આપણે 10મા ધોરણમાં ચર્ચા કરી ગયા. તો એ જ પ્રશ્ન તમારે અહીંયા મૂકેલો છે, બરાબર. ક્વેશ્ચન નંબર 15 થી 17 3 માર્કમાં ફ્રેમ ધ ક્વેશ્ચન, બરાબર. 3 માર્કમાં આ WH ક્વેશ્ચન જ તમારે આવશે. તો ટોટલ 4, 4 ને 3 7, 7 ને 3 10, 10 ને 4 14, 14 ને 3 17, એ 17 માર્કનો સેક્શન એ તમારો રહેશે. સેક્શન એ ની અંદર 17 માર્ક છે, બધું જ ટૂંકું છે, જેથી કરીને તમે વ્યવસ્થિત રીતે એના માર્ક્સની અંદર ધ્યાન રાખી અને વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ લખી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી એક વખત આપને જણાવી દઉં કેટલા પ્રશ્નમાં કેટલા પોઈન્ટમાં તમારે પ્રશ્ન લખવાના છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ટ્રુ ફોલ્સમાં તમારે પ્રશ્ન લખવાના છે, નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં તમારે પ્રશ્ન લખવાના છે, આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શનની અંદર વાક્ય લખવાનું છે અને ઉપર કાઉન્સમાંથી સામે એનો સાચો જવાબ જે ફંક્શન આવે છે એ લખવાનું છે. ડાયલોગની અંદર એ અને બી બંને વચ્ચેની વાતચીત લખવાની છે, નીચેના વિકલ્પો નથી લખવાના, સીધો ઉપર એનો જવાબ છે એ લખવાનો છે અને જે જવાબ આવ્યો હોય એને અંડરલાઈન કરી નાખવાની, જેથી કરીને ખબર પડે કે આ તમારો જવાબ છે. અને ફ્રેમ ધ ક્વેશ્ચનની અંદર પણ તમારે પ્રશ્ન લખવાના નથી, સીધો એનો જવાબ લખવાનો છે, જે જવાબ આવતો હોય તેનો જવાબ તમારે લખવાનો થાય. તો આ રીતે 17 માર્કની અંદર સેક્શન એ તમારે પૂછાય છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સેક્શન બી તરફ આગળ વધીએ. સેક્શન બી એ આખું ટેક્સ્ટબુક ઓરિએન્ટેડ છે. સેક્શન બી જે છે એ આખું ટેક્સ્ટબુક ઓરિએન્ટેડ છે, એટલે ટેક્સ્ટબુકને ધ્યાનમાં રાખીને આ સેક્શન બી આખો સેટ કરેલો છે. પ્રશ્ન 17 પૂરા થયા. 18 થી 27 10 માર્કની અંદર તમારે ટેક્સ્ટબુકના પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય છે. પેરેગ્રાફ તમને આપેલો હોય એક્સ્ટ્રાક્ટ અને ટેક્સ્ટબુકના રિલેટેડ જ એ પેરેગ્રાફ તમને કોઈ પણ પાઠનો કોઈ પણ યુનિટનો આપેલો હોય, એની નીચે એના 2 પ્રશ્ન આપેલા હોય અને એ 2 પ્રશ્નના જવાબ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી, વ્યવસ્થિત રીતે યોગ્ય વાક્ય રચના લખી અને તમારે પેરેગ્રાફમાંથી જ લખવાના છે. એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, ધોરણ 10 ની અંદર પણ તમારે 10 માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાતો, પણ ધોરણ 10માં દીકરાઓ સહેલી પેપર સ્ટાઇલ હતી, ભાષા સહેલી હતી, વાક્ય રચના પ્રમાણમાં આવડી જાય એવી હતી. અહીંયા વાક્ય રચના પ્રમાણમાં અઘરી હશે, એટલે એ રીતે વિચારી અને પેરેગ્રાફ ઉપરથી જ પ્રશ્નના જવાબ બનાવી અને તમારે લખવાના છે. 10 માર્કની અંદર 18 થી 27 પ્રશ્ન, ત્યાર પછી 28 અને 29 2 માર્કની અંદર તમે જે ટેક્સ્ટબુકની અંદર પાઠ ભણી જવાના છો, જે પાઠ ભણવાના છો એ જ પાઠમાંથી તમારે એક નહીં પણ 2 શોર્ટ નોટ પૂછાય છે. 3 દૂને 6 માર્ક એ શોર્ટ નોટમાં રહેશે. યાદ કરો, ધોરણ 10 ની અંદર તમારે 1 શોર્ટ નોટ આવતી, ધોરણ 12 ની અંદર દીકરાઓ 2 શોર્ટ નોટ આવે છે. 2 શોર્ટ નોટનો અભ્યાસ તમારે કરવાનો છે. બધી જ શોર્ટ નોટ પાકી કરવી પડશે, વ્યવસ્થિત રીતે લખવી પડશે અને યોગ્ય મુદ્દાઓ જે આપેલા છે, જે પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નોને આધારે તમારે વ્યવસ્થિત વાક્ય રચના બનાવી અને શોર્ટ નોટ લખવાની થશે. તો 28 અને 29 એમ 2 માર્કમાં દીકરાઓ તમારે શોર્ટ નોટ પૂછાય છે, જે ટેક્સ્ટબુક બેઝડ જ છે, ટેક્સ્ટબુક રિલેટેડ જ છે. અને ત્યાર પછી 30, 31 અને 32 3 માર્કની અંદર દીકરાઓ ધોરણ 10 ની અંદર તમે વોકેબ્યુલરી પેરેગ્રાફ ભણી ગયા કે એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય, 3 ખાલી જગ્યા આપેલી હોય, ઉપર કાઉન્સમાં તમને આડાવડા 5-10 ઓપ્શન આપેલા હોય, એ 5-7 ઓપ્શનમાંથી સાચો ઓપ્શન ખાલી જગ્યામાં પૂરી આખો પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. એ જ રીતે અહીંયા પણ ધોરણ 12 ની અંદર ટેક્સ્ટબુક વોકેબ્યુલરીનો પેરેગ્રાફ આપેલો હશે. પેરેગ્રાફની અંદર 3 ખાલી જગ્યા આપેલી હશે, આખો પેરેગ્રાફ લખવાનો છે.
કૌંસમાંથી યોગ્ય જે જવાબ આવે છે એ જવાબ તમારે સીધો બ્લેન્કમાં મૂકવાનો છે અને જે જગ્યાએ બ્લેન્ક હોય ત્યાં તમારે અંડરલાઈન કરવાની, જેથી કરીને તમારો જવાબ દેખાઈ આવે અને પેપર ચેકરે આખું પેપર, જે આખો પેરેગ્રાફ છે એ તમારે વાંચવો ન પડે. શક્ય હોય તો બ્લુ પેનથી જવાબ લખવાના બધા. બ્લેક પેન કે અન્ય કોઈ પણ પેનનો ઉપયોગ આપણે બોર્ડની પરીક્ષામાં નથી કરવાનો. ઓનલી બ્લુ પેન એન્ડ પેન્સિલ. બરાબર, તમારો આખો પેરેગ્રાફ લખાઈ જાય પછી જે જવાબ છે એ જવાબને પેન્સિલથી અંડરલાઈન કરી દો, એટલા માટે એ વ્યવસ્થિત રીતે એ તમારો જવાબ થઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેક્શન એ અને સેક્શન બી, સેક્શન એ 17 માર્ક, સેક્શન બી 19 માર્ક, બરાબર છે. 36 માર્કમાં આપણે સેક્શન બી જોયું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સેક્શન સી તરફ આગળ વધીએ. સેક્શન સી જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 33 થી 37. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 33 થી 37 તમારે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે અને એ ક્વેશ્ચન પણ જે રીતે આગળ લેપિંગમાંથી નિયરેસ્ટ મિનિંગ પૂછાઈ ગયા હતા એ જ રીતે અહીંયા પણ ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સેક્શન સી તરફ આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેક્શન એ અને સેક્શન બી એના અલગ અલગ 36 માર્કનું રિવિઝન કર્યા પછી, 36 માર્ક જોયા પછી સેક્શન સી તરફ આગળ વધીએ. પ્રશ્ન 33 થી 37 અને 33 થી 37 ની અંદર આપણે પ્રશ્ન પૂછાશે, એટલે કે ઉપર તમને કોઈ એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે, એ પેરેગ્રાફની નીચે તમને પ્રશ્નો આપેલા હશે અને એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે પેરેગ્રાફમાંથી ગોતીને લખવાના. 5 માર્ક અને એ પેરેગ્રાફ લેપિંગનો પેરેગ્રાફ હશે. આગળ તમે જે નિયરેસ્ટ મિનિંગ ભણી ગયા એ જ નિયરેસ્ટ મિનિંગ જે લેપિંગમાંથી આવતા હતા એમાંથી જ તમારે પેરેગ્રાફ આવશે અને એ પેરેગ્રાફનો જવાબ તમારે પ્રશ્ન જવાબ લખવાના રહેશે 5 માર્કમાં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 38 છે એ 38 સમરી રાઇટિંગ છે. સમરી રાઇટિંગનો મતલબ થાય કે 1/3 ભાગનું તમારે કરવું. બરાબર, સંક્ષેપીકરણ ધોરણની અંદર ઘણા બધા પહેલેથી તમે સંક્ષેપીકરણ ગુજરાતી વિષયમાં ભણતા આવો છો. જો કે 12મા ધોરણમાં પણ તમારે પેપર સ્ટાઇલમાં સંક્ષેપીકરણ છે, તો ધોરણ 12ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં પણ તમારે સંક્ષેપીકરણ મૂકેલું છે જેના 5 માર્ક છે. એટલે કે તમને જે પેરેગ્રાફ આપેલો હોય એ પેરેગ્રાફનું તમારે પહેલાં સમરી કરવાનું, સંક્ષેપીકરણ કરવાનું અને પછી તમારે એનું ટાઇટલ આપવાનું. તો 4+1 આ રીતે એના માર્ક છે. 4 માર્ક એ તમે સમરી કરેલા હોય એના અને 1 માર્ક એ તમે જે ટાઇટલ, તમે જે શીર્ષક આપશો એના. તો 5 માર્કમાં આ રીતે તમારે સમરી રાઇટિંગ પૂછાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આની અંદર 2-3 બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે કે પેરેગ્રાફને વ્યવસ્થિત વાંચી એમાંથી જે બિનજરૂરી વસ્તુઓ છે, ઉદાહરણની બધી વસ્તુ એને દૂર કરવાની છે અને પેરેગ્રાફ કયા ટોપિકને આધારે આપેલો છે એ પ્રમાણે તમારે એનું શીર્ષક મૂકવાનું થાય, ટાઇટલ મૂકવાનું થાય. બરાબર, તો સમરી રાઇટિંગ 4+1 માર્ક 5 માર્કમાં પૂછાય છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 39, 40, 41, 42 અને 43 એમ 5 માર્કની અંદર તમારે ન્યૂઝ ક્લિપિંગ બેઝડ ક્વેશ્ચન્સ આવશે. શું છે સમજીએ. તો કે છાપામાંથી, ન્યૂઝપેપરમાંથી કોઈક ન્યૂઝ તમને બેઠા આપેલા હશે. એ ન્યૂઝ તમારે વાંચવાના, વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાના. એ ન્યૂઝની નીચે 5 પ્રશ્નો આપેલા હશે અને 5 પ્રશ્નોના જવાબ એ ઉપર ન્યૂઝમાંથી એ તમારે ગોતી વાક્ય રચના વ્યવસ્થિત બનાવી અને લખવાના થશે. અહીંયા તમારે દીકરાઓ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. ટોપિક નવો છે, જો ધ્યાન નહીં દો, ભૂલ કરશો તો 5 માર્ક જવાની શક્યતા પૂરેપૂરી. કારણ કે અહીંયા ન્યૂઝની અંદર જે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ હોય ને દીકરાઓ એ બહુ અઘરી હોય. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, આ બધા જે છાપાઓ રહ્યા એમાં થોડી ભાષા પ્રમાણમાં અઘરી હોય. તો અઘરી ભાષાને વ્યવસ્થિત રીતે સમજવી પડે. સમજવા માટે તમારી વોકેબ્યુલરી કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ. શબ્દ ભંડોળો જો યોગ્ય હોય તો તમે ટેસ્ટથી એ આપેલા પેરેગ્રાફને સમજી શકો અને વ્યવસ્થિત રીતે એ ન્યૂઝને સમજી અને જે નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે એ પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમે 5 માર્કમાં લખી શકો. તો છાપાનો કોઈ ટુકડો આપેલો હશે, નીચે 5 પ્રશ્નો હશે, વાંચી સમજી
અને તમારે 5 માર્કમાં પ્રશ્ન જવાબ આપવાના છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 44, 45, 46, 47 અને 48 એમ 5 માર્કની અંદર સ્ટાન્ઝા બેઝડ ક્વેશ્ચન તમારે આવશે. અહીંયા ન્યૂઝ ક્લિપિંગ હતું, અહીંયા સ્ટાન્ઝા છે. તો દીકરાઓ આ પણ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આ પ્રશ્ન પણ તમારે ટેક્સ્ટબુક ઓરિએન્ટેડ જ હશે. ટેક્સ્ટબુકમાં જેટલા તમારે કાવ્ય, જેટલા પોયમ ભણવાની આવે છે એ જ પોયમમાંથી કોઈ પણ એક પોયમની કડી સ્ટાન્ઝા તમને આપેલી હશે. એની નીચે એના પ્રશ્નો આપેલા હશે. 3+2 બને છે એવું કે અહીંયા મોટે ભાગે 3+2 એટલે શું? તો કે 3 માર્કમાં કોઈ પણ એક સ્ટાન્ઝા આપેલી હોય અને 2 માર્કમાં કોઈ પણ એક સ્ટાન્ઝા આપેલી હોય. સ્ટાન્ઝાની નીચે 3 પ્રશ્ન અને બીજી સ્ટાન્ઝાની નીચે 2 પ્રશ્ન એમ 2 અલગ અલગ સ્ટાન્ઝા મૂકેલી હશે. 3 અને +2 એમ 5 થઈને ટોલ 5 માર્કમાં તમારે કાવ્ય પોયમના પ્રશ્ન જવાબ આપવાના રહેશે. પણ એ પ્રશ્ન જવાબ તમારે શેના હશે? તો કે ટેક્સ્ટબુક રિલેટેડ જ હશે. ટેક્સ્ટબુકની પોયમની જ સ્ટાન્ઝા હશે, બીજી કોઈ નહીં. તો 5, 5, 5, 5 એમ 20 માર્કની અંદર દીકરાઓ આપણે સેક્શન સી જોયો. ત્યાર પછી સેક્શન ડી તરફ આગળ વધીએ. સેક્શન ડીની અંદર પ્રશ્ન નંબર 49 અને પ્રશ્ન નંબર 50 એમ 4 માર્કની અંદર તમારે ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ પૂછાય છે. ડુ એસ ડાયરેક્ટેડનો મતલબ સૂચવ્યા પ્રમાણે કરો 2+2 એ રીતે 4 માર્ક છે. હવે એની અંદર કઈ રીતે છે કે 49મો પ્રશ્ન છે ને એ ચેન્જ ધ વોઇસનો છે, એટલે એવીપીવીનો છે, એક્ટિવ પેસિવનો. ચેન્જ ધ વોઇસ 49મો પ્રશ્ન છે એ ચેન્જ ધ વોઇસ એટલે કે એક્ટિવનું પેસિવમાં રૂપાંતર. કર્તરી વાક્ય આપેલું હોય એને સમજી અને એનું કર્મણી વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું થશે. બરાબર. અને પ્રશ્ન નંબર જે 50 છે, બરાબર, 49 પછી 50મો જે પ્રશ્ન છે એ ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ. જે રીતે 10મા ધોરણમાં તમારે આવતું ને દીકરાઓ, કાળ પરિવર્તન, જેન્ડર એટલે જાતિ પરિવર્તન, નંબર્સ એટલે એકવચનનું બહુવચનમાં અથવા બહુવચનનું એકવચનમાં રૂપાંતર, પ્રોનાઉન સર્વનામના ફેરફાર, કંજક્શન સંયોજકોના ફેરફાર. તો આ બધા જ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખી, નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી અને આ પ્રમાણે તમારે એ પ્રશ્ન પૂછાશે. થોડું ધ્યાન તમારે દેવું પડશે દીકરાઓ ખાસ, કારણ કે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ છે એની અંદર અલગ અલગ 5 ટોપિકમાંથી કોઈ પણ ટોપિક આવી શકે છે. માત્ર કેટલા? 2 માર્કમાં. ધોરણ 9-10નો બેઝ ક્લિયર હોય, ધોરણ 11-12નો બેઝ ક્લિયર હોય તો આ ટોપિકમાં તમને પ્રશ્નમાં કોઈ વાંધો આવશે નહીં. એવીપીવી પણ તમે 9મા ધોરણથી ભણો છો, આ ટોપિક પણ તમે 9મા ધોરણથી ભણો છો, તો 4 માર્ક એવા છે જે 9મા ધોરણથી કન્ટિન્યુ તમારે આવે છે. બરાબર. તો 4 માર્કમાં 49 અને 50મો પ્રશ્ન, ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ, ચેન્જ ધ વોઇસ, ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ, 4 માર્કની અંદર. ત્યાર પછી આગળ વધીએ દીકરાઓ તો કે પ્રશ્ન નંબર 51 જે 9મા ધોરણથી તમે ભણતા હો છો એ જ છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, અને એના 4 માર્ક છે. ધોરણ 10ની અંદર બોર્ડની પરીક્ષામાં 80 માર્કનું પેપર હતું, એટલા માટે 3 માર્કમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આવતું. અહીંયા પેપર સ્ટાઇલ 100 માર્કની છે, એટલા માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ 4 માર્કમાં આવે છે. પણ 12મા ધોરણની અંદર થોડું પ્રમાણમાં અઘરું હશે, હાઈ લેવલનું હશે, એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન દેવું પડશે. ત્યાર પછી 52 થી 56, 52, 53, 54, 55 અને 56 તમે જે ફંક્શન ભણી ગયા એ જ ફંક્શનમાં CTS કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ અધૂરું વાક્ય પૂર્ણ કરો. કૌંસમાં ફંક્શન અને ફંક્શન રિલેટેડ કોઈ એક કંજક્શન, કોઈ એક સંયોજક આપેલું હશે તો અધૂરું વાક્ય છે એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે પૂરું કરવાનું થાય. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ 52 થી 56. 5 માર્કમાં તમારે ફંક્શન રિલેટેડ વાક્ય પૂછાય છે, અધૂરું વાક્ય પણ લખવાનું અને વાક્ય પૂરું પણ કરવાનું. આખું વાક્ય દીકરાઓ લખવું પડશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 57 છે, કમ્બાઇન ધ સેન્ટેન્સ, કંજક્શન આધારિત સંયોજકોનો ઉપયોગ કરી, યોગ્ય સંયોજકોનો ઉપયોગ કરી તમને આપેલા પેરેગ્રાફમાં અલગ અલગ 4 વાક્ય આપેલા હશે. એ ચારેય વાક્યને જોડી અને તમારે એક સળંગ વાક્ય બનાવવાનું થાય. 3 કંજક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો થશે એટલા માટે 3 માર્ક છે. 3 કંજક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો થાય એટલા માટેના 3 માર્ક છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 58
કરેક્ટિંગ એરર્સ, ભૂલ સુધારણાનો પેરેગ્રાફ. જાણી જોઈને તમને પેરેગ્રાફની અંદર અમુક ભૂલો આપેલી હશે, એ ભૂલોમાં અંડરલાઈન પણ કરેલી હશે. શું ભૂલ છે એ તમારે ગોતી, ગ્રામરના બેઝડ ક્વેશ્ચન હશે એટલે ફરજિયાતપણે તમારે પહેલાં વહેલા તો એ ભૂલને ઓળખવી પડશે. ઓળખ્યા પછી તમારે એની સુધારણા ગ્રામરના નિયમોને આધીન કરવી પડશે. 4 માર્કનો આ પેરેગ્રાફ તમારો રહેશે. તો 4 ને 5 9 ને 3 12 ને 4 16, 16 અને 4 માર્ક આવડા, એટલે આ રીતે 20 માર્ક એ સેક્શન ડી ના એ આ રીતે તમારે રહેશે. બરાબર છે દીકરાઓ? ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા કરેક્ટિંગ એરર્સ અને કમ્બાઇન ધ સેન્ટેન્સ, બરાબર, ચેન્જ ધ વોઇસ, ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, આ 4 પ્રશ્નોની અંદર તમારે પ્રશ્ન લખવાના નથી. માત્ર 52 થી 56 જે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ છે એમાં અધૂરું વાક્ય લખી અને સળંગ આખું વાક્ય લખવાનું છે, એમાં તમારે પ્રશ્ન લખવાના રહેશે. બરાબર છે? અને ત્યાર પછી દીકરાઓ આપણે સેક્શન ઈ તરફ આગળ વધીએ, જે આખો કમ્પોઝિશનનો છે. આપ જાણો છો તો ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે 3 ભાગ પડે છે. પ્રથમ ભાગ ટેક્સ્ટ બુક, બીજો ભાગ ગ્રામેટિકલ પોઈન્ટ ગ્રામર, અને ત્રીજો છે એ કમ્પોઝિશન એટલે કે એસે, આ બધું રાઇટિંગ સેક્શન આવે એની અંદર. તો એ બધી જ વસ્તુ થઈ અને આપણે આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 59 એ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર શું છે પહેલાં સમજી લ્યો. ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કુલ 5 માર્કમાં પૂછાય છે, એટલે પ્રશ્ન કોઈ એ જેવો તેવો નહીં સમજવાનો. ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર શું છે તો કે કોઈ આલેખ, કોઈ આકૃતિ, કોઈ ચાર્ટ, કોઈ વૃત્તાંશ આકૃતિ, કોઈ બિલ, બરાબર છે, કોઈ ટિકિટ, કોઈ રેલવેની ટિકિટ કે કોઈ ન્યૂઝ મેગેઝિન, કોઈ જાહેરાત, એ તમને પેપરની અંદર આપેલું હશે. હવે જે આપેલું છે ને એને આધારે તમારે એ માહિતીનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે, તમારે એ માહિતીનું વર્ણન કરવાનું છે. વર્ણન દીકરાઓ કઈ ભાષામાં? ઇંગ્લિશ ભાષામાં. અલગ અલગ 4 થી 5 પેરેગ્રાફની અંદર તમને આપવામાં આવેલી માહિતીને તમારે વર્ગીકૃત કરવાની છે, તમારે એનું વર્ણન કરવાનું છે. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની અંદર અલગ અલગ એ 4 થી 5 પેરેગ્રાફ થવા જોઈએ, ત્યારે દીકરાઓ એ તમને 5 માર્ક આપશે, એમને નહીં આપે. થોડું પ્રમાણમાં અઘરું છે, કારણ કે જાતે તમારે આ બધા પોઈન્ટ બનાવવાના છે. અહીંયા કોઈ વસ્તુ આપેલી નહીં હોય, બનાવી ગ્રામેટિકલ પોઈન્ટ સાચા છે એ બધા જોઈ, પોઈન્ટ જોઈ અને તમારે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો થશે. તો ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર એ 5 માર્કમાં પૂછાશે. બરાબર? ત્યાર પછી 60મો પ્રશ્ન એ છે એસે રાઇટિંગ. દરેક ધોરણની અંદર આવે છે. 8 માર્ક, સૌથી હાઈએસ્ટ માર્ક તમારે ધોરણ 12ની અંદર રહેશે. બરાબર? 5મા ધોરણથી તમારે આમ તો એસે આવે છે, બરાબર, પણ ધોરણ 12ની અંદર એ હાઈ લેવલનો એસે હોય, 2-2.5 પેજ જેવો એસે થવો જોઈએ, અને 8 માર્ક તો કમ્પલસરી મેળવવા માટે આટલું તમારે ફરજિયાત દીકરાઓ લખવું પડશે, એસે રાઇટિંગ. ત્યાર પછી 61 અને 62 પ્રશ્નની અંદર તમારે કુલ 4 પ્રશ્ન આવે છે. ચારેય પ્રશ્નોમાંથી ઓપ્શન આપેલા હશે, તમને જે યોગ્ય લાગે એ જવાબ તમારે લખવાનો થાય. 61મા પ્રશ્નમાં 2 ઓપ્શન છે, સ્પીચ અથવા એપ્લિકેશન, એના 6 માર્ક છે. હવે સ્પીચ શું છે, એપ્લિકેશન શું છે એ સમજી લ્યો. તમને ઉદાહરણ તરીકે પ્રશ્ન આપેલો છે કે રાઇટ અ પ્રોપર સ્પીચ ઓન ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. સ્વતંત્રતા દિવસ ઉપર તમારી કોઈ એક સ્પીચ તૈયાર કરો. તમે જે સ્પીચ આપવાના છો, તમે તમારા જે વિચારો રજૂ કરવાના છો એ તમે આપો. તો દીકરાઓ વિચારો તમારા છે, તમારે રજૂ કરવાના છે, તો એ 6 માર્ક એમ નહીં મળે. એના માટે તમારે 1.5 પેજ જેવડી સ્પીચ આખી તમારે બનાવીને લખવાની થશે. માનો કે 15મી ઓગસ્ટ છે તો તમે સ્ટેજ ઉપર ઊભા રહી અને આ ઓડિયન્સની સામે તમે શું સ્પીચ આપો, એ જે તમે ગુજરાતીમાં બોલવાના છો એનું જ અંગ્રેજી લખી અને તમારે સ્પીચ આપવાની થાય, એના 6 માર્ક છે. 2 વર્ષ પહેલાં નહોતું, હમણાં લાસ્ટ યરથી જ એક વસ્તુ એડ કરેલી છે અને એને સ્પીચના અથવામાં મૂકેલી છે, એપ્લિકેશન અરજી લેખન. મારી દ્રષ્ટિએ આખા અંગ્રેજી વિષયની અંદર, આખી પેપર સ્ટાઇલની અંદર સૌથી સહેલામાં સહેલો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય ને દીકરાઓ તો એ છે એપ્લિકેશનનો. એક ફોર્મો યાદ રાખવાનો રહેશે, એક નમૂનો યાદ રાખવાનો રહેશે. એ નમૂનો યાદ રાખી લ્યો
એટલે આખી એપ્લિકેશન તમને મોઢે થઈ જશે. એના 6 માર્ક છે. કોઈ પોસ્ટ ઉપર તમારે નોકરી કરવા માટે જવું હોય તો તમે એ સંસ્થા, એ કંપની, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને કઈ રીતે અરજી કરો એનો ફ્રોમો, એ જ આધારે તમારે આખી એપ્લિકેશન લખવાની થશે. 61મો પ્રશ્ન 6 માર્ક. અને ત્યાર પછી 62મા પ્રશ્નમાં પણ 2 પ્રશ્ન છે. ઈમેલ, એના અથવામાં રિપોર્ટ, અહેવાલ લેખન, અને એના 5 માર્ક છે. ઈમેલ રાઇટિંગ ધોરણ 9 અને 10માં ભણી ગયા. ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ, આધુનિક યંત્રોનો ઉપયોગ કરી, ઇન્ટરનેટના માધ્યમનો ઉપયોગ કરી ઈમેલ આઈડી બનાવી અને સામેવાળી વ્યક્તિને તમે જે પત્ર વ્યવહાર કરો છો તે ઈમેલ, અને કોઈ ઘટના ભૂતકાળમાં બની ગઈ, ઘટી ગઈ અને એનો તમે અહેવાલ લખો છો, એનું તમે વર્ણન કરો છો, તો અહેવાલ લેખન એ બેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન તમારે લખવાનો થાય. એના 5 માર્ક રહેશે દીકરાઓ. તો ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર, એસે, સ્પીચના અથવામાં એપ્લિકેશન અને ઈમેલના અથવામાં રિપોર્ટ 6 માર્ક અને 5 માર્ક, એમ કુલ 24 માર્કમાં તમારે સેક્શન ઈ પૂછાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આખી અંગ્રેજી વિષયની આપણી પેપર સ્ટાઇલ થઈ. તો અંગ્રેજી વિષયની અંદર આપણે પેપર સ્ટાઇલને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી, અને જો તમે આખું પેપર અને વ્યવસ્થિત રીતે ધોરણ 11 અને 12ને સમજવાના પ્રયત્ન કરશો તો એ કોઈ પણ પ્રકારે તમને વાંધો આવશે નહીં. બરાબર? ખાસ આશા રાખું છું આખી પેપર સ્ટાઇલને વ્યવસ્થિત રીતે કંઠસ્થ કરી લ્યો, સમજી લ્યો. જ્યાં નથી સમજાતું ત્યાં કમેન્ટ બોક્સની અંદર, જય સરદાર સ્કૂલની અંદર જઈ તમે અમને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો હું ભાવિન સર આપના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી આપીશ. પણ અંગ્રેજી વિષયને લાઇટલી ન લેતા ગંભીરતાપૂર્વક લેવાનો પ્રયત્ન કરજો. મોટે ભાગે એવું બને છે ધોરણ 9 અને ધોરણ 10ની અંદર કે 8મા ધોરણથી ગ્રામરની અંદર ધ્યાન નથી દીધું હતું, એટલા માટે બાળકોને એ પેપરની અંદર ઘણી બધી તકલીફો પડે છે. લાસ્ટ યર બહુ સારા એવા લેવલ ઉપર ટકાવારી મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને પણ અંગ્રેજીમાં 80-82 માર્ક જ હતા. તો 12-15 માર્ક કે 18 માર્ક જેટલા કપાઈ જાય છે. તો વિચાર કરો એ ન કપાય તો તમારું રિઝલ્ટ ક્યાં પહોંચી શકે. તો બધી બાબતનું ધ્યાન રાખી અંગ્રેજી વિષયને થોડો ગંભીરતાથી લઈ, 11-12 ધોરણને ગંભીરતાથી લઈ અને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આખા આ 11-12ના વિષયને, અંગ્રેજીને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું આપની સમક્ષ રજા લઉં છું. આ પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે નવા વિડીયોઝ, નવા પોઈન્ટ્સ એ હું જલ્દીથી આપની સમક્ષ હાજર કરીશ. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.